आजिर आमर विषय होछि स्वामी विवेकानंद वक्तृता भारतर भविष्यत। माड्रासर एही शेष वक्तृताटी गोटे बृहत् तंबू मध्य प्रदत्त होइथिला। प्राय 400 व्यक्तिंकर समागम होइथिला। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति, एहा सेही प्राचीन भूमि अन्यान्य देश को जीवा पूर्वरु तत्वज्ञान जो स्थान को निज प्रिय बासभूमि रूपे स्थिर करिथिला, एही से भारत भूमि जो भूमिर आध्यात्मिक प्रवाह जड़ राज्य सागर सदृश प्रवहमान स्रोतस्वती समूह तुल्य, ଯେଉଁଠାରେ अनंत हिमालय स्तरे स्तरे उत्थित होई हिमशिखर राजी द्वारा जेपरिक स्वर्गराज्यर रहस्य निचय दिगरे दृष्टि संपात करुछि। एही से भारत जो भारत भूमिर मृत्तिका श्रेष्ठतम ऋषिगणଙ୍କ चरण रजरे पवित्र होइछि। एठारे ही सर्वप्रथमे अंतर्जगतर रहस्य उद्घाटन पाई चेष्टा होइथिला। एहिठारे ही जीवात्मार अमरत्व, अंतर्जामी ईश्वर एवं जगत प्रपंचरे और मानव ठारे अतप्रत भाव अवस्थित परमात्मा संबंधी मतवादर प्रथम उद्भव होइथिला एवं धर्म दर्शनर सर्वोच्च आदर्श समूह चरम परिणति प्राप्त होइथिला। ए सही भूमि ଯେଉଁଠାରେ धर्म और दार्शनिक तत्व समूह बन्यासम प्रवाहित होई समग्र जगत को प्लावित करिछि एवं एहिठारु ही पुणी तद्रूप तरंगर अभ्युदय होई निस्तेज जाति समूह मध्यरे जीवन और तेज संचार करिब। ए सही भारत जहाँ शत शत शताब्दीर अत्याचार, शत शत वैदेशिक आक्रमण, शत शत प्रकार रीतिनीतिर विपर्यय सहित मध्य अक्षुण्ण रही। ए सही भूमि जहाँ निज अविनाशी वीर्य और जीवन धरी पर्वत अपेक्षा मध्य दृढ़तर भाव दंडायमान आम मानक शास्त्र उपदिष्ट आत्मा जेपरी अनादि अनंत और अमृत स्वरूप आम मानकर एही भारत भूमिर जीवन मध्य तद्रूप एवं आमे एही देशर संतान। हे भारत संतानगण, मु तुम मानंकु आज केतेक कार्यर कथा कहिबाकु आसिछि एवं भारत भूमिर पूर्व गौरव स्मरण कराई देवार उद्देश्य केवल तुम मानंकु प्रकृत पथरे कार्य प्रति आह्वान करिया व्यतीत आउ किछि नुहे। मते लोके अनेक थर कहिछन्ति पूर्व गौरवर स्मरण रे केवल मनर अवनति हुए मात्र, एथिरे कौनसी फलद्वय हुए नाही। सुतरां आम मानंकु भविष्यत दिगरे लक्ष्य रखी कार्य करिबाकु हेब सत्य कथा, किंतु एहा मध्य बुझिबाकु हेब अतीतर गर्भरु ही भविष्यतर जन्म। अतएव जेते दूर पार पश्चात दृष्टि कर। पश्चातरे जो अनंत निर्झरिणी प्रवाहित प्राण भरी आकंठ ताहार सलील पान कर। तापरे सम्मुख संप्रसारित दृष्टि नहीं सम्मुख को अग्रसर हुआ एवं भारत प्राचीन काल रे जो उच्च गौरव शिखर रे आरूढ़ होइथिला ताकू ताहा अपेक्षा उच्चतर उज्ज्वलतर महत्वर महिमाशाली करिया पई चेष्टा कर। आम मानक पूर्वपुरुषगण महापुरुष थिले। आम मानक प्रथमे एहा जानिबाकु हेब। आम मानक प्रथमे जानिबाकु हेब आमे की उपादान रे गठित, केउ रक्त आम धमनी रे प्रवहमान। तापरे से पूर्वपुरुषगण ठारू प्राप्त शणितरे विश्वासी होई सेमानंकर सेही अतीत कार्य विश्वासी होई से विश्वास बल से अतीत महत्वर ज्वलंत धारणा ठारू पूर्वे जहाँ थिला ताहा ठारू मध्य श्रेष्ठतर नूतन भारत गठन करने हेब। अवश्य मध्य मध्य एठारे अवनतिर जुग आसी। मु एहाकु धर्तव्य मन करे नाही। आमे समस्ते ही से कथा जानू। एहार मध्य आवश्यकता थिला। एक प्रकांड महिरुहरु सुंदर सुपक्व फल जन्मिला। से फल माटी पड़ी सढ़िला। से पुणी अंकुर जन्मी हुए तो प्रथम वृक्ष ठारू मध्य महत्तर वृक्षर उद्भव है। एहीपरि जो अवनतिर जुग मध्य दे आम मानक आसवाक ताहार मध्य प्रयोजनीयता थिला। सेही अवनतिरु ही भावी भारतर अभ्युदय होइछि। वर्तमान यार अंकुर देखा जाउछि। यार नवपल्लव
ବାହାର ହୋଇଛି ଏକ ମହାନ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳମ୍ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଗତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ତାହାରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ସମୂହ ଅପେକ୍ଷା ଏ ଦେଶର ସମସ୍ୟା ଜଟିଳତର, ଗୁରୁତର। ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଘେନି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗଠିତ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ସହିତ ଏହି ଜାତିର ତୁଳନା କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ତାହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ। ଆର୍ଯ୍ୟ, ଦ୍ରାବିଡ଼, ତାତାର, ତୁର୍କ, ମୋଗଲ, ୟୁରୋପୀୟ, ଯେପରିକି ଜଗତର ସକଳ ଜାତିର ଶଣିତ ଏ ଦେଶରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ନାନା ଭାଷାର ଅପୂର୍ବ ସମାବେଶ। ପୁଣି ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଶାଖା ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ପ୍ରଭେଦ, ୟୁରୋପୀୟ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସେତେ ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରାଗତ ଉପଦେଶ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ମେଳନ ଭୂମି। ଏହି ଭିତ୍ତିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ଗଠନ କରିବାକୁ ହେବ। ୟୁରୋପରେ ରାଜନୀତି ହିଁ ଜାତୀୟ ଐକ୍ୟର ଭିତ୍ତି, ଏସିଆରେ କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ହିଁ ଏହି ଐକ୍ୟର ମୂଳ। ଅତଏବ ଭାବି ଭାରତ ଗଠନ ପାଇଁ ଧର୍ମର ଐକ୍ୟ ସାଧନ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଏହି ଭାରତ ଭୂମିର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ସର୍ବତ୍ର ଏକ ଧର୍ମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଧର୍ମ ଏ କଥା ମୁଁ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁସଲମାନ ବା ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଏକ ଧର୍ମ ବିଦ୍ୟମାନ, ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ଏକ ଧର୍ମ କଥା ବ୍ୟବହାର କରୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମୂହ ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ହେଉ ପଛକେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେତେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଥାଉ ପଛକେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏକମତ। ଅତଏବ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମୂହର ଏହିପରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସାଧାରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଆମ ଧର୍ମ ସକଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଓ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଇଚ୍ଛାନୁଯାୟୀ ଚିନ୍ତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଏହା ଜାଣୁ। ଅନ୍ତତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ସେମାନେ ହିଁ ଏହା ଜାଣନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଚାହୁଁ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମର ଏହି ଜୀବନପ୍ରଦ ସାଧାରଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସମୂହ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ, ଏହି ଦେଶର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସୁତରାଂ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଏସିଆରେ, ବିଶେଷତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ ଜାତି, ଭାଷା, ସମାଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବାଧା ଧର୍ମର ସମ୍ମେଳନକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆମେ ଜାଣୁ ଭାରତବାସୀଙ୍କ ଧାରଣା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦର୍ଶରୁ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପୁଣି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପତମ ବାଧାର ପଥରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଧର୍ମ ଯେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ଏହା ତ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ସେ କଥା କହୁନାହିଁ। ମୁଁ କହୁଛି ଭାରତ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ଦିଗଟିକୁ ଦୃଢ଼ ନ କରି ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ଫଳରେ ସର୍ବନାଶ ହେବ। ସୁତରାଂ ଭାରତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ସମ୍ମେଳନ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସେତୁ ସ୍ୱରୂପ। ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତର ଧରି ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପକ ମହାଚଳରୁ ଏହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ସ୍ୱରୂପ ଖୋଦିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ ଯେ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦୀ, ଶୈବ, ବୈଷ୍ଣବ, ପାଶୁପତ ପ୍ରଭୃତି ଆମର ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ସାଧାରଣ ଭାବ ଅଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ନିଜ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପରର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟ ଘେନି ବିବାଦ ଓ ପରସ୍ପରର ଭେଦବୁଦ୍ଧି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଏହି ସମସ୍ତ ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷିଦ୍ଧ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଂଶଧର ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରିଥାଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମର ଶିରାରେ ପ୍ରଶିରାରେ ପ୍ରବହମାନ, ସେହି ମହାପୁରୁଷଗଣ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ
ଅତି ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଏହିପରି ବିବାଦରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଧର୍ମର ଏହିପରି ସମ୍ମେଳନ ସାଧନ ହେଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନତି ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଯଦି ରକ୍ତ ତାଜା ଅପରିଷ୍କାର ହୁଏ, ସେହି ଦେହରେ କୌଣସି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବାସ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଶଣିତ ସ୍ୱରୂପ। ଯଦି ସେହି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହର ଚଳାଚଳରେ କିଛି ବାଧା ନଥାଏ, ଯଦି ଏହା ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତେଜ ହୁଏ, ତେବେ ସକଳ ବିଷୟରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯଦି ଏହି ରକ୍ତ ବିଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ତେବେ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ଦୋଷ, ଏପରିକି ଆମ ଦେଶର ଘୋର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୋଷ ସବୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଯଦି ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଶରୀରରୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା, ତେବେ ସେହି ରକ୍ତରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କରିବ? ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟିଏ ଉପମା ନେଇ କୁହାଯାଏ, ରୋଗ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ପ୍ରୟୋଜନ, ବାହାରର କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବାଣୁ ଏବଂ ସେହି ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ରୋଗ ଜୀବାଣୁକୁ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ନଦେବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇ ରୋଗ ଜୀବାଣୁର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତର କୌଣସି ଜୀବାଣୁର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବାଣୁ କ୍ରମାଗତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶରୀର ସତେଜ ଥାଏ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସେଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଏହି ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି। ଯେତେବେଳେ ଜାତୀୟ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ଜାତିର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ମାନସିକ ଓ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ହିଁ ସର୍ବବିଧ ରୋଗାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ ରୋଗ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଅତଏବ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ରୋଗର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରକ୍ତର ସର୍ବବିଧ ମଳିନତା ଦୂର କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବା, ରକ୍ତକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା, ଶରୀରକୁ ସତେଜ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ସବୁ ପ୍ରକାର ବାହ୍ୟ ବିଷର ଦେହରେ ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରେ ଏବଂ ଭିତରର ବିଷକୁ ବାହାର କରିଦେଇପାରେ। ପୁଣି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ତେଜ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଏପରିକି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ମୂଳଭିତ୍ତି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମ ସତ୍ୟ କି ମିଥ୍ୟା। ମୁଁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଉନାହିଁ ଯେ ଧର୍ମରେ ଆମ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ବା ଅକଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ହେଉ, ଧର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭିତ୍ତି ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଭିତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି। ସୁତରାଂ ଆମ ଧର୍ମରେ ମୋର ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ଯଦି ବା ସେପରି ନାହିଁ, ତଥାପି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ରହିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଧର୍ମର ବନ୍ଧନରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆବଦ୍ଧ। ଯଦି ଏହା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତେବେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ଆମ ଜାତିର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ। ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଯେ ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀର ଅତ୍ୟାଚାର ସହ୍ୟ କରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ରହିଛ, ତାହାର କାରଣ ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ସଯତ୍ନେ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଏହା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଏହି ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସାହସପୂର୍ବକ ସହିଥିଲେ, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ମନ୍ଦିର ପରେ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାର ସ୍ରୋତ ଯେମିତି ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇଛି, ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଉଠିଛି। ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠରେ ଯାହା ଶିଖିନପାର, ଗୁଜରାଟର ସୋମନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ତୁମମାନଙ୍କୁ ତଦପେକ୍ଷା ଅନେକ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇପାରେ। ତୁମମାନଙ୍କ ଜାତିର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗଭୀରତର ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇପାରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖ, ଉକ୍ତ ମନ୍ଦିର ଶତ ଶତ ଆକ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଶତ ଶତ ପୁନର୍ଭ୍ୟୁଦୟର ଚିହ୍ନ ଧାରଣ କରିଛି। ବାରମ୍ବାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ପୁଣି ସେହି ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ନୂତନ ଜୀବନ ଲାଭ କରି
ପୂର୍ବପରି ଅଚଳ ଅଟଳ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ଏହି ଧର୍ମରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତୀୟ ମନ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣ ପ୍ରବାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ଏହାର ଅନୁସରଣ କର। ତୁମେମାନେ ମହତ୍ଵ ପଦବୀରେ ଆରୂଢ଼ ହେବ। ଏହା ପରିତ୍ୟାଗ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପ୍ରବାହର ବିରୋଧରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାହାର ଏକମାତ୍ର ପରିଣାମ ହେବ ବିନାଶ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆଉ କିଛିର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏ କଥା କହୁନାହିଁ ଯେ ରାଜନୈତିକ ବା ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୋର ଏତିକି ମାତ୍ର ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ତୁମେମାନେ ଏହା ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୌଣ ମାତ୍ର, ଧର୍ମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ। ଭାରତବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଚାହାନ୍ତି ଧର୍ମ, ତାପରେ ଚାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଏହି ଧର୍ମ ଭାବକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିପରି ଏହା ସାଧିତ ହେବ? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କହିବି। ଆମେରିକା ଯିବା ପାଇଁ ମାଡ୍ରାସ ଛାଡ଼ିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମନରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେ ଆମେରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏହା ହିଁ ତାହାର କାରଣ। ଧର୍ମ ମହାସଭା ଫବା ପାଇଁ ମୋର ବିଶେଷ କିଛି ଭାବନା ନଥିଲା। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ସ୍ୱରୂପ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ମନରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଖେଳୁଥିଲା, ତାହା ହିଁ ମୋତେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭ୍ରମଣ କରାଇଛି। ମୋର ସଂକଳ୍ପ ଏହି: ପ୍ରଥମତଃ ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ଭଣ୍ଡାରରେ ସଞ୍ଚିତ, ମଠ ଓ ଅରଣ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରକ୍ଷିତ ଅତି ଅଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଧର୍ମ ରତ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ୍ୟରେ ବାହାର କରିବା। ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ନିବଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ କେବଳ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ତାହାଠାରୁ ଦୁର୍ଭେଦ୍ୟ ପେଟିକା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ରକ୍ଷିତ, ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀର ସଞ୍ଚିତ ଆବରଣ ଭିତରୁ ବାହାର କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ, ମୁଁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବୋଧଗମ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଏହି ଭାବଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତବାସୀଙ୍କର, ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉ। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଗୌରବ ବସ୍ତୁ। ଏହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କାଠିନ୍ୟ ହିଁ ଏହିସବୁ ଭାବ ପ୍ରଚାରର ଏକ ମହାନ ଅନ୍ତରାୟ। ଏବଂ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜାତି, ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପଣ୍ଡିତ ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅନ୍ତରାୟ ଦୂର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯେ କଠିନ ଭାଷା, ତାହା ତୁମେମାନେ ଏହି କଥା କହିଲେ ବୁଝିବ ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଧରି ଏହି ଭାଷା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ମୋତେ ନୂଆ ଲାଗେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଅବସର କେବେ ମିଳିନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା କିପରି କଠିନ ହେବ, ତାହା ତୁମେମାନେ ଅନାୟାସରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ସୁତରାଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଚଳନ୍ତି ଭାଷାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ, କାରଣ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାତ୍ରେ ହିଁ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ଗୌରବ, ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତିର ଭାବ ଜାଗିବ। ଭଗବାନ ରାମାନୁଜ, ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ଓ କବୀର ଭାରତର ନିମ୍ନ ଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ସେହି ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ଏପରି ଶୋଚନୀୟ ପରିଣାମ କାହିଁକି ହେଲା, ତାହାର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଏହି ମହାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଗଣଙ୍କ ତୀରଭାବ ପରେ ଏକ ଶତାବ୍ଦୀ ନ ବିତୁଣୁ କାହିଁକି ସେହି ଉନ୍ନତିର ପ୍ରତିରୋଧ ହେଲା? ତାହାର ଉତ୍ତର ଏହି: ସେମାନେ ନିମ୍ନ ଜାତି ସମୂହକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ ସତ, ସେମାନେ ଉନ୍ନତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ଆରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଏତେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧ, ସେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷାର ବିସ୍ତାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଏକ ବିଷମ ଭୁଲ କରିଥିଲେ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯେପରି ଫଳ ଲାଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ନିବଦ୍ଧ ଭାବ ସମୂହ ଅନୁବାଦ କରି ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାଲି ଭାଷାରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ କରିଥିଲେ।
ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଭାବ ବୁଝିଲେ, କାରଣ ସେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ଭାବସମୂହ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୂରକୁ ଅତି ଦୂରକୁ ତାଙ୍କ ଭାବସମୂହ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବିସ୍ତାର ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ତାର ହେଲା ସତ, ତାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୌରବ ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଂସ୍କାର ଜନ୍ମିଲା ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ନ ହେଲେ କେବଳ କେତେକ ଜ୍ଞାନ ସମଷ୍ଟି କେବେ ହେଲେ ନାନା ଭାବ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟରେ ତିଷ୍ଠିପାରେ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଜଗତକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏହାର ବିଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କ ମଜ୍ଜାଗତ ହୋଇ ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଧୁନିକ କାଳର ଏପରି ଅନେକ ଜାତିଙ୍କ ବିଷୟ ଜାଣୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହିପରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତ ଜାତି ଘୋର ଅସଭ୍ୟ ଜାତି ତୁଲ୍ୟ। ସେମାନେ ବ୍ୟାଘ୍ର ତୁଲ୍ୟ ନୃଶଂସ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କାରଗତ ହୋଇନାହିଁ। ସଭ୍ୟତା ପରି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଉପର ଠାଉରିଆ ମାତ୍ର, ଏହା ଭିତରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଦହଲାଇ ଦେଲେ ଭିତରର ପଶୁ ପ୍ରକୃତି ଜାଗି ଉଠେ। ଏପରି ଘଟଣା ଜଗତରେ ଘଟିଥାଏ। ଅତଏବ ଏହି ବିପଦ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭାବ ଦିଅ, ସେମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅବଗତ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ସଂସ୍କାରରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କରି ନ ପାରିଛ, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଉନ୍ନତିର ଆଶା ନାହିଁ। ଏପରି ଏକ ନୂତନ ଜାତି ଉଠିବ, ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ବ ପରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିବ। ହେ ନିମ୍ନ ଜାତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଉଚ୍ଚତମ ଜାତିଗଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଯେଉଁ ଲେଖାଲେଖି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ଚାଲୁଛି, ଏହା ବୃଥା। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅଶାନ୍ତିର ଅନଳ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେବ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ନାନା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଜାତି କ୍ରମଶଃ ଅଧିକ ବିଭକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବ। ଜାତିଭେଦ ଉଠାଇ ଦେବାର, ସାମ୍ୟ ଭାବ ଆନୟନ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣର ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ତେଜ ଓ ଗୌରବ, ତାହାର ସ୍ୱାୟତ୍ତୀକରଣ। ତାହା ଯଦି କରିପାର, ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ତାହା ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ବିଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଅବଶ୍ୟ ମାଡ୍ରାସ ସହିତ ହିଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ବିଶେଷ ସମ୍ବନ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ମତ ଅଛି, ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ନିବାସୀ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତିଙ୍କ ନିବାସ ଥିଲା। କେବଳ ଏହି ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ନିବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସୁତରାଂ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଦକ୍ଷିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥକ୍ ଜାତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ମହାଶୟ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ କହେ ଏହି ମତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଏହି ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ଭାଷାରେ ପ୍ରଭେଦ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତର ଲୋକ ଏଠାରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ୟୁରୋପୀୟ ବନ୍ଧୁଗଣଙ୍କୁ ଏହି ସମବେତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ନିବାସୀଙ୍କୁ ବାଛି ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କେଉଁଠି? ଟିକିଏ ଭାଷାରେ ପ୍ରଭେଦ ମାତ୍ର। ପୂର୍ବୋକ୍ତ ମତବାଦୀମାନେ କହନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକୁ ଆସି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା କହି କହି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ହିଁ ହୁଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବା ଏ କଥା ନ ଖାଟିବ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଆସି ସଂସ୍କୃତ ଭୁଲିଯାଇ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ବା କାହିଁକି କୁହା ନଯିବ? ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟବାସୀ ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ଜାତିକୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ, ମୁଁ ସେହି ଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରିପାରେ। ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ବୋଧର କଥା। ଏ ସମସ୍ତ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ରାବିଡ଼ ଜାତି ଥିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ସମ୍ଭବ ଯେ ଏହି ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୃହୀତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ଆର୍ଯ୍ୟମୟ, ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ଅଛି ଯେ ଶୂଦ୍ରମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଜାତି, ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଦାସ ସ୍ୱରୂପ। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଗଣ କହୁଛନ୍ତି ଇତିହାସରେ ଥରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ମାର୍କିନ, ଇଂରେଜ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଓ ଓଲନ୍ଦାଜ ଜାତି ବିଚରା ଆଫ୍ରିକାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧରି ନେଇ ଜୀବଦ୍ଦଶାରେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମରିଗଲେ ଘୋଷାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏହି ଆଫ୍ରିକାବାସୀଙ୍କ ଶଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଘଟଣାର ତୁଳନା କରି ମନ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଅତୀତ କାଳକୁ ଡେଇଁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଏପରି କଳ୍ପନା କରେ ଯେ ସେହିପରି ଘଟଣା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକଗଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ କୃଷ୍ଣଚକ୍ଷୁ ଆଦିମ ଜାତି ସମୂହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳକାୟ ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ଆସି ସେଠାରେ ବାସ କଲେ। ସେମାନେ ଯେ କେଉଁଠାରୁ ଉଡ଼ି ଆସି ଦଳ ବାନ୍ଧିଲେ ସେ ବିଷୟ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କାହାରି କାହାରି ମତରେ ମଧ୍ୟ ତିବ୍ବତରୁ, ପୁଣି କେହି କେହି କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏସିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ୱଦେଶୀ ହିତୈଷୀ ଇଂରେଜ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ସମସ୍ତେ ହିରଣ୍ୟକେଶ ଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣକେଶ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରନ୍ତି। ଲେଖକର ନିଜ କେଶ କଳା ଥିଲେ ସେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣକେଶ କରିବ ସେ। ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ହ୍ରଦଗୁଡ଼ିକର ତୀରରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ପ୍ରତି ଏପରି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେଠାରେ ଏହିସବୁ ମତାମତ ସଙ୍ଗେ ବୁଡ଼ି ମରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେହି କେହି କହନ୍ତି ସେମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ନିବାସୀ ଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ବାସଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା କାହିଁକି? ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ସମର୍ଥକ କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏପରି କୌଣସି ବାକ୍ୟ ନାହିଁ ଯହିଁରୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ବହିର୍ଭୂତ ସ୍ଥାନ ନିବାସୀ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଶୂଦ୍ର ଜାତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଥିଲେ, ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୌକ୍ତିକ। ସେହି ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ କେତେଜଣ ଉପନିବେଶକାରୀ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଶତ ସହସ୍ର ଅନାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରି ବାସ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେମାନେ 5 ମିନିଟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚଟଣି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ମୀମାଂସା ମହାଭାରତରୁ ମିଳେ। ମହାଭାରତରେ ଲେଖା ଅଛି ସତ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ଥିଲା। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରି କ୍ରମଶଃ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲେ। ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣାଯାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଓ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଗାମୀ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣେତର ସମସ୍ତ ଜାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ସୁତରାଂ ଭାରତର ଜାତିଭେଦ ସମସ୍ୟାର ମୀମାଂସା ଏହିପରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଉଚ୍ଚ ବର୍ଣ୍ଣଗୁଡ଼ିକୁ ହୀନତର କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଲୋପ ସାଧନ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଚରମ ଆଦର୍ଶ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୀତାଭାଷ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏହି ଭାବଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅବତରଣର କାରଣ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଅବତରଣର ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ, ଏହି ଆଦର୍ଶ ଓ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷର ପ୍ରୟୋଜନ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷର ଲୋପ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଧୁନିକ ଜାତିଭେଦ ପ୍ରସାର ଯେତେ ଦୋଷ ଥାଉ, ଆମେ ଜାଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଏତିକି କହିବାକୁ ହେବ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତି ଅପେକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗୌରବ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହସ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ପ୍ରଶଂସା, ଯେତିକି ଗୌରବ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ,
ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା ଦେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାହାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଇଂରେଜ ଚଳିତ ବାକ୍ୟଟି ମନେ ରଖ। ଅତଏବ ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କି ଫଳ ହେବ? ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ବିଭକ୍ତ କରିଦେବ, ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅବନତ କରିଦେବ। ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର, ଏକଚାଟିଆ ଦାବିର ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଭାରତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା ହିଁ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅଧିକାରର ଏକ ମହା ସୁଫଳ। ଏପରିକି ମୁସଲମାନ ଅଧିକାରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାର ରାହିତ୍ୟ ରୂପକ ମହା ସୁଫଳ ଫଳିଛି। ପୁଣି ମୁସଲମାନ ରାଜତ୍ୱ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଗତର କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୁସଲମାନଙ୍କ ଭାରତ ଅଧିକାର ଦରିଦ୍ର ପଦଦଳିତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଭାରତବାସୀ ମୁସଲମାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କେବଳ ତରବାରୀ ଫଳରେ ଏହା ସାଧିତ ହୋଇନାହିଁ, କେବଳ ତରବାରୀ ଓ ବନ୍ଧୁକ ବଳରେ ଏହା ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା, ଏ କଥା ଭାବିବା ନିତାନ୍ତ ପାଗଳାମୀ ମାତ୍ର। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଯଦି ସାବଧାନ ନ ହୁଅ, ତେବେ ମାଡ୍ରାସର ପଞ୍ଚମାଂଶ, ଏପରିକି ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବେ। ମାଲବାର ଦେଶରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ତଦପେକ୍ଷା ଜଗତରେ ଆଉ ଅଧିକ ମୂର୍ଖତା କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ବିଚରା ଚଣ୍ଡାଳକୁ ଉଚ୍ଚବର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗରେ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇ ପୂର୍ବ ନାମ ବଦଳାଇ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଦ୍ରୁପିନ୍ଦ୍ରୁ ବା ଯାହା କିଛି ଇଂରେଜୀ ନାମ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ବା ମୁସଲମାନ ହୋଇ ମୁସଲମାନୀ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପୁଅ। ଏହିପରି ଦେଶାଚାର ଦେଖି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ମାଲବାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ପାଗଳ, ସେମାନଙ୍କ ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାଗଳଗାରଦ ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥା ଓ ଆଚାର ଆଦିର ସଂଶୋଧନ ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ସମସ୍ତ ଜାତି ନିକଟରେ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ରହିବେ। ଏପରି ଦୂଷିତ ଓ ପୈଶାଚିକ ପ୍ରଥା ସମୂହ ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅବାଧରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି, ଏହା କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଘୋରତର ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ନୁହେଁ? ନିଜର ପିଲାମାନେ ଅନାହାରରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ପୁଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟର ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ମୋଟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଉଚ୍ଚତର ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନିଚ କରି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିମ୍ନ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ଯଦି ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ମହାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା କିଛି ହେଲେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଥାନ୍ତି, ତଥାପି ଏହା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ସେମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଓ ତାହାର ପରିସର ବୁଝିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେମାନେ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଧରି ଜାତୀୟ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ପ୍ରବାହ ଚାଲିଛି, ତାହାର ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଓ ଆଧୁନିକ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗୋଟିକ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଣାଳୀ ସନ୍ଧାନ କରିପାରନ୍ତି। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ? ଏକ ଦିଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଚଣ୍ଡାଳ। ପୁଣି ଚଣ୍ଡାଳକୁ କ୍ରମଶଃ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଆଧୁନିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଥିରେ ଦେଖିବ ନିମ୍ନତର ଜାତି ସମୂହକୁ କ୍ରମଶଃ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏପରି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯହିଁରେ ଏହିପରି କଠୋର ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଶୂଦ୍ର ବେଦ ଶ୍ରବଣ କରେ, ତେବେ ତାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ତପ୍ତ ସୀସା ଢାଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ତାହାର ବେଦ କିଛି ସ୍ମରଣ ଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ କାଟି ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ତେବେ ତାହାର ଜିହ୍ୱା ଛେଦ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଆସୁରିକ ବର୍ବରତା, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ମାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଦୋଷ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସମାଜର ଅଂଶ ବିଶେଷର ପ୍ରଥା ବିଶେଷ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଏହି ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମୟ ସମୟରେ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଥିଲା। ସବୁ ଯୁଗରେ ସର୍ବତ୍ର ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ମୃତି ସମୂହରେ ପୁଣି ଦେଖିବ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରତି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଠୋରତା କିଛି କମିଯାଇଛି।
ଶୂଦ୍ରଗଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଦାଦି ଶିକ୍ଷା ଦେବ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ଆମେ ଆହୁରି ଆଧୁନିକ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୁଗ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉପଦିଷ୍ଟ, ସେହି ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯଦି ଶୂଦ୍ରଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହିପରି କ୍ରମଶଃ ଦିନ ଯେତିକି ଯାଉଛି, ସେତିକି ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ବେଶୀ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହିପରି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତି ଅଥବା ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ତାହାର ବିସ୍ତାରିତ ବିବରଣର କିପରି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିବ, ତାହା ଦେଖାଇବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ବିଚାର କରି ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ସକଳ ଜାତିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଜାତି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଜାତି ବିଶେଷ ଯଦି ନିଜ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଏ କ'ଣ କହିବ? ଜାତିଭେଦ ଯେତେ କଠୋର ହେଉ, ତାହା ଏହି ରୂପେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ମନେକର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ 10,000 ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟକ୍ତି। ଏମାନେ ଯଦି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତେବେ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହା ଦେଖିଛି। କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାତି ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକମତ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ବାଧା ଦେଇପାରିବ? କାରଣ ଆଉ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜାତିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏକ ଜାତି ଅପର ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଏକ ଜାତିର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାତି ଗଠନକାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାପାର କରିଥିଲେ, ତାହା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ସେଥିରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇପାର। କିନ୍ତୁ ମୋର ଭ୍ରମଣରେ ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ମୁଁ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛି, ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଫଳ ଲାଭ କରିଛି। ସମୟ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦଳକୁ ଦଳ ବେଲୁଚିଙ୍କୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କରିଦେଉଥିଲେ, ଦଳକୁ ଦଳ କେଉଟଙ୍କୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରି ପକାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମୁନି ଋଷି ଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁନି ଋଷି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହିଁ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଗୂଢ଼ ଉପାୟ। ଅଳ୍ପ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଋଷିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ହେବ। ଋଷି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବିଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଗେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଅ, ତୁମର ଶକ୍ତି ଆସିବ। କେବଳ ମୁଁ ଋଷି କହିଲେ ହିଁ ଚଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ଋଷିତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମର କଥା କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତୁମ ଭିତରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଆସି ଅନ୍ୟର ମନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବ। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତୁମର କଥା ଶୁଣିବେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପିତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହେବେ। ଏହା ହିଁ ଋଷିତ୍ୱ। ଅବଶ୍ୟ ଯାହା କହିଲି, ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀର ବିଶେଷ କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଲା ନାହିଁ। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ତାହା ଆବିଷ୍କୃତ ହେବ। ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦର ଯେ ଆଦୌ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତାହା ହିଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥାର ଆଭାସ ଦେଲି। ମୋର ଅଧିକତର ଦୁଃଖର କାରଣ ଏହି ଯେ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ଘୋର ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲୁଛି। ଏହା ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରେ ଏଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚତମ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏଥିରେ ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକଚାଟିଆ ଅଧିକାରର ଦିନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିଜାତ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଜ ସମାଧି ନିଜେ ଖୋଳିବା। ପୁଣି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତିକି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷର ମଙ୍ଗଳ। ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ସେମାନେ ସେତିକି ସଢ଼ିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ସେମାନେ ଯଦି ଏହା କରନ୍ତି,
ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏହା କରୁଥିବେ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ ଟଙ୍କାର ଚେଷ୍ଟାରେ ବୁଲନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେବଳ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର ଉଚିତ, ସେଥିରେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦାନ କଲେ ତାହାର ଫଳରେ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ମିଳି ବରଂ ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ହେଉଛି ଯଥାର୍ଥ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯେ ସାଂସାରିକ କୌଣସି କର୍ମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଂସାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାତି ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ମୁଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣନ୍ତି ତାହା ଶିଖାଇ ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଯାହା ସେମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଦାନ କରି ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ କ'ଣ ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା। ମନୁ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାୟମାନ ହି ପୃଥିବ୍ୟାମ୍ ଅଧିଜାୟତେ, ଈଶ୍ୱରଃ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଧର୍ମକୋଶସ୍ୟ ଗୁପ୍ତୟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଓ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି ତାହାର କାରଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧର୍ମର ଭଣ୍ଡାର। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଧର୍ମ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ରତ୍ନରାଜି ଜଗତରେ ବିତରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ତମ ସମସ୍ୟା ସମୂହର ରହସ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକତର ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଅପରାଧ କ'ଣ? ଅପର ଜାତିମାନେ କାହିଁକି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ନାହିଁ? ସେମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଥମେ ଅଳସୁଆ ହୋଇ ଚୁପ୍ କରି ବସି ରହି ଶଶକ ଅକୁର୍ମର ଗତିଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାର ପୁନଃ ଅଭିନୟ କଲେ? ତେବେ କଥା ଏହି, ଅନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଓ ସୁବିଧା ଲାଭ କରିବା ଏକ କଥା ଏବଂ ଅସଦ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ରଖିବା ଅନ୍ୟ ଏକ କଥା। କ୍ଷମତା ଯେତେବେଳେ ଅସଦ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଆସୁରିକ ଭାବ ଧାରଣ କରେ। କେବଳ ସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅତଏବ ଏହି ଶତ ଶତ ଶତାବ୍ଦୀର ସଞ୍ଚିତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କାର ସେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଯାହାର ରକ୍ଷକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଏହା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମୁସଲମାନ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମୂଳରୁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଧନଭଣ୍ଡାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିନଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଯେ କେହି ଇଚ୍ଛା କରିଛି ସେ ଭାରତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ପଦଦଳିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଏହିପରି ଅବନତି ଘଟିଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣ ଯେଉଁ ଭଣ୍ଡାରରେ ଧର୍ମରୂପକ ଅପୂର୍ବ ରତ୍ନରାଜି ସଞ୍ଚିତ କରି ଗୋପନରେ ରଖିଥିଲେ ତାହା ଖୋଲି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମେ କରିବାକୁ ହେବ। ବଙ୍ଗଳା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଖର ସାପ ଦଂଶନ କରିଛି ସେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜର ବିଷ ଉଠାଇ ନିଏ ତେବେ ହିଁ ସେ ରୋଗୀ ବଞ୍ଚିବ। ସୁତରାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ବିଷ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଇତର ଜାତିଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କର, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସୁବିଧା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ତୁମେମାନେ ନିଜ ଦୋଷରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଶିଖିବା ପାଇଁ କିଏ ନିଷେଧ କରିଥିଲା? ଏତେ ଦିନ ଧରି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲ? ତୁମେମାନେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଉଦାସୀନ ଥିଲ କାହିଁକି? ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧି, ଅଧିକ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଅଧିକ ସାହସ ଓ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ କାହିଁକି? ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ତ ବୃଥା ବାଦ ପ୍ରତିବାଦ, ବିବାଦ ବିସମ୍ବାଦରେ ବୃଥା ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ନ କରି ନିଜ ଗୃହରେ ଏହିପରି କଳୁଷାତ୍ମକ ବିବାଦରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ଏତେ ଗୌରବର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ।
तुमे माने संस्कृत भाषा रे पंडित हेउनाह कहीं तुमे माने भारतर समस्त वर्ण मध्य संस्कृत शिक्षार विस्तार पर लक्ष लक्ष मुद्रा व्यय न कर कहीं मु तुम मानू यह प्रश्न करुछि जेतेबेले एगुड़िक कर सेतेबेले तुमे माने ब्राह्मण समकक्ष हेब। भारत में अधिकार लाभर यह ही रहस्य। संस्कृत भाषा रे पांडित्य रहिले ही भारत में सम्मान भाजन हो पार। संस्कृत भाषा रे ज्ञान लाभ कले केही तुम मान विरोध में किसी करने साहस करेंगे नहीं। यह ही एकमात्र रहस्य। यही पथ अवलंबन कर। अद्वैतवादर प्राचीन उपमा नहीं कहवा पड़ो। समग्र जगत निज निज मायारे निजे मुग्ध हो रही। संकल्प ही जगत रे अमोघ शक्ति। दृढ़ इच्छा शक्ति संपन्न पुरुषर शरीर जेपरी एक तेज निर्गत होता है एवं तांको निज मन जो अवस्था अवस्थित अन्यर व्यक्ति मनरे ठीक से भाव उत्पादन करे। एहीपरि प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न पुरुष मानकर मध्य मध्य आविर्भाव होता है। पुणी जेतेबेले जड़े शक्ति संपन्न पुरुषर शक्ति रे अनेकंक भितर से ही एक प्रकार भावर उदय हुए सेतेबेले आमे शक्ति संपन्न हो उठू। गोटे प्रत्यक्ष दृष्टांत देख। 4 कोटी इंग्रेज 30 कोटी भारतीयों उपर किपरि प्रभुत्व करुछंती। संहति ही शक्तिर मूल। ए कथा कहिले तुमे माने हुए तो कहब यह तो जड़ शक्ति बल साधित हुए। सुतरां आध्यात्मिक शक्तिर प्रयोजनीयता केउठार रहिला। आध्यात्मिक शक्तिर प्रयोजनीयता निश्चय अछि। यही 4 कोटी इंग्रेज सेमानंक समस्त इच्छा शक्ति एक जगरे प्रयोग करि पारंती एवं यह द्वारा ही सेमानंकर असीम शक्ति लाभ होता है। पुणी तुम मानकर 30 कोटी लोक प्रत्येक विभिन्न भाव धरिछंती। सुतरां भारतर भविष्यत उज्ज्वल करने को हेले ताहार मूल रहस्य ही यही संहति शक्ति संग्रह विभिन्न इच्छा शक्ति समूहर एकत्र मिलन। पुणी वर्तमान आम मानक मनश्चक्षु समक्षरे ऋग्वेद संहितार से अपूर्व श्लोक प्रतिभात होउछि। संगच्छध्वं संबद्धध्वं संवमनांसि जानतम देवभागं यथा पूर्वे संजनान उपासते। तुमे माने समस्ते समांतकरण विशिष्ट हुआ। कारण पूर्व काल रे देवगण एकमना होई सेमानंकर भाग लाभ करने को समर्थ होइथिले। देवगण एक चित्त बोली मानवर उपासनार यज्ञ होइछंती। समाज गठनर यह ही रहस्य। पुणी तुम्हें जतिकी आर्य द्राविड़ ब्राह्मण अब्राह्मण प्रभृति तुच्छ विषय धरी विवाद व्यस्त रहिब सेतिकी तुम्हें भविष्यत भारतर उपादान स्वरूप शक्ति संग्रह ठारू अनेक दूर रहिब। कारण यह विशेष भाव में लक्ष्य करिब जे भारतर भविष्यत संपूर्ण रूपे एहारी उपर निर्भर करुछि। यही इच्छा शक्ति समूहर एकत्र सम्मेलन एक केन्द्रीकरण यह ही रहस्य। प्रत्येक चीना लोकर मनर भाव भिन्न भिन्न एवं मुष्टिमेय केतेक जापानी एकचित्त। यार फल कौन होइछि ताहा तुमे माने जान। जगतर इतिहास रे चिरकाल एहिपरि घटिथाय। तुमे माने देखिब क्षुद्र जाति समूह चिरकाल बड़ बड़ जाति मानक उपरे प्रभुत्व करिथांती। यह अति स्वाभाविक। कारण क्षुद्र संघत जाति समूहर विभिन्न भाव समूह को एक केन्द्रानुग करने अति सहज। पुणी सेथिरे ही सेमाने सहजरे उन्नत होइथांती। आउ मध्य जो जाति रे लोक संख्या जेते अधिक तांकर समवेत भाव रे कार्य परिचालना करिबा सेते कठिन। यह जेपरि गोटाए असंहत अनियंत्रित लोक समष्टि स्वरूप सेमाने केबे मिली पारंती नाही। जहा हो आम मानू समस्त विवाद विसंवाद छाड़ा हेब। आम मानक ठारे आउ गोटे दोष अच्छी। भद्र महिलागण मते क्षमा करिवे। किंतु शत शत शताब्दीर दासत्व आमे जेपरि दले स्त्रीलोकों परि होई पड़ीछु। तुमे माने ए देशर बा अन्य जेकोसी देश को जाओ सेठारे देखिब 3 जन स्त्रीलोक जदि एकत्र 5 मिनिट पाई मिलित होइछंती तेबे विवाद रे मजिछंती। पाश्चात्य देश समूह रे बड़ बड़ सभा करी सेमाने नारी जातिर क्षमता और अधिकार घोषणा रे
ଗଗନ ଫଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ 2 ଦିନ ଯାଉ ନ ଯାଉଣୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ବିବାଦ କରି ବସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ଏହିପରି ଦେଖିବ। ନାରୀ ଜାତିକୁ ଶାସନରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ଆମେମାନେ ଏହିପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ପରି ରହିଅଛୁ। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନେତୃତ୍ୱ କରିବାକୁ ଯାଏ, ଶୀଘ୍ର ମିଳି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଠୋର ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର କଥାକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଠିଆ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୋର କରି ବସାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକିଏ କର୍କଶ ବ୍ୟବହାର କରେ, ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଗାଳିମନ୍ଦ କରେ, ତେବେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ତିବୋଧ ହୁଏ। ସେମାନେ ଯେ ଏହିପରି ବ୍ୟବହାରରେ, ଏହିପରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ସମଗ୍ର ଜଗତ ହିଁ ଯାଦୁକର ଓ ବଶୀକରଣବିଦ୍ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ସର୍ବଦା ଏହିପରି ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହୋଇଛୁ। ଯଦି ତୁମ ଦେଶରେ ଜଣେ କେହି ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଚାହଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆସି ଯଦି ଗୋଇଠା ମାରେ, ତେବେ ତାହା ଅନାୟାସରେ ସହିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଅ। ତୁମେମାନେ ଏଥିରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛ। ଏହି ଦାସତ୍ୱ ତିଳକ କପାଳରେ ଧାରଣ କରି ତୁମେମାନେ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ହେବାକୁ ଚାହଁ। ସୁତରାଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଦୋଷ ଛାଡ଼। ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରମ ଜନନୀ ମାତୃଭୂମି ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହି କେତେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାମାନେ ସହିଛନ୍ତି, ଏହି ଦେବତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜାଗ୍ରତ। ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଜାତି ସର୍ବତ୍ର ହିଁ ତାହାଙ୍କର ହସ୍ତ, ସର୍ବତ୍ର ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ, ସେ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପୀ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ କେଉଁ ନିଷ୍ଫଳ ଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଧାବିତ ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଚାରିଦିଗରେ ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ, ସେହି ବିରାଟଙ୍କର ଉପାସନା କରିପାରୁନାହଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ଏହି ଦେବତାଙ୍କ ଉପାସନା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସମର୍ଥ ହେବ। ତୁମେମାନେ ପାଦେ ହେଲେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଥଚ ହନୁମାନ ପରି ସମୁଦ୍ର ପାରି ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ତାହା କେବେ ହେଁ ହୋଇନପାରେ। ସମସ୍ତେ ଜଗି ହେବାକୁ ଚାହଁ, ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର, ତାହା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦିନସାରା ସଂସାରର ନାନା କର୍ମକାଣ୍ଡରେ ମିଶି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ସମୟ ବସି ନାକ ଚିପିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ କଥା? 3 ଥର ନାକ ଚିପିଛ ଏବଂ ଏଥର ଋଷିମାନେ ଉଡ଼ି ଆସିବେ। ଏହା କି ସ୍ୱାଙ୍ଗ? ଏହା କ'ଣ ପିଲା ଖେଳ? ଆବଶ୍ୟକ ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି। କିପରି ଏହି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧି ହେବ? ପ୍ରଥମେ ପୂଜା, ବିରାଟଙ୍କର ପୂଜା। ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ସେବା ନୁହେଁ। ସେବା କହିଲେ ମୋର ଅଭିପ୍ରେତ ଭାବଟି ଠିକ୍ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ପୂଜା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏହି ଭାବଟି ଠିକ୍ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ଏହିସବୁ ମନୁଷ୍ୟ, ଏହିସବୁ ପଶୁ, ଏମାନେ ହିଁ ତୁମର ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ତୁମର ସ୍ୱଦେଶୀବାସୀଗଣ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରଥମ ଉପାସ୍ୟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ନ କରି ପ୍ରଥମେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀଗଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଘୋର କୁକର୍ମ ଫଳରୁ କଷ୍ଟ ପାଉଛ, ତଥାପି ଏତେ କଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲୁନାହିଁ। ବିଷୟ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କେଉଁଠାରେ ଅଟକିବି ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ସୁତରାଂ ମାଡ୍ରାସରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, 2-4ଟି କଥାରେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରି ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଶେଷ କରିବି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଜାତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ଲୌକିକ ଶିକ୍ଷାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝୁଛ? ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାହାର କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ, ତାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ, ପରିଶେଷରେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହା ନ କରିଛ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଜାତିର ଉଦ୍ଧାର ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛ, ତାହାର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପୁଣି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଦୋଷ ଏତେ ବେଶୀ ଯେ ଗୁଣଭାଗ ଏଥିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହିପରି ଶିକ୍ଷାରେ ଅଥବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷାରେ ଯାହା ନାସ୍ତି ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ, ତାହା ମୃତ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଭୟାନକ।
बालक स्कूल को जाई प्रथमे शिखिला ताहार बाप गोटाए मूर्ख, द्वितीयत ताहार पितामह गोटाए पागल, तृतीयत प्राचीन आचार्यगण समस्ते भंड एवं चतुर्थरे सबु शास्त्र मिथ्या। 16 वर्ष बयस होगा पूर्वर ही से गोटाए प्राणहीन मेरुदंडहीन नार समष्टि परिणत हुए। आउ यार फल यह ही होइछि जे एहीपरि 50 वर्षर शिक्षार भारतर 3 प्रेसिडेंसी मध्य गोटाए हेले लोक मध्य जन्मिला नहीं। मौलिकता भावपूर्ण जे कहीं एठारे जन्मलाभ करिसेंति से ए देशर नुहंती, अन्यत्र शिक्षा लाभ करिसेंति अथवा से माने निज निजको कुसंस्कार मुक्त करिया पई प्राचीन शिक्षा प्रणाली अवलंबन करिसेंति। मुंडरे केते गुटे भाव पुराई सारा जीवन हजम हैला नहीं, असमर्थ भाव रे मुंडरे घुरिया को लागिला, यह शिक्षा कह जाय नहीं। आम मानकु विभिन्न भाव समूह को एपरि भाव रे निजर करिनेबाकु हेबो जहाद्वारा आम मानकर जीवन गठित हेब, मनुष्य प्रस्तुत हेबे, चरित्र गठित हेब। जदि तुमे माने 5टी भाव हजम करी जीवन और चरित्र से भाव रे गठित करिपार, तेबे जो व्यक्ति गोटाए संपूर्ण लाइब्रेरी मुखस्थ करिछि ताहा अपेक्षा तुमर अधिक शिक्षा होइछि बोली कहिबाकु पड़िबो। यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य एवं हि शास्त्राणि बहुन्यधीत्य अर्थेषु मूढ़ः खरवत् वहन्ति। सुश्रुत अध्याय 4। चंदन भारवाही गर्धव जेपरि यार भार ही बुझीपारे, अन्यान्य गुण बुझीपारे नहीं इत्यादि। जदि शिक्षा कहिले केवल केते गुड़े विषय जानिबा मात्र बुझाए, तेबे लाइब्रेरी गुड़िक तो जगतर श्रेष्ठ साधु अभिधान समूह तो ऋषि हेबे। सुतरां आम मानकर एही आदर्श हेबा उचित जे आम मानक आध्यात्मिक अलौकिक सर्वविध शिक्षा आमर निज हाथ में नेबाकु हेबो एवं जेते दूर संभव जातीय भाव रे शिक्षा प्रदान करिबाकु हेबो। अवश्य यह गोटे गुरुतर विषय, कठिन समस्या। मु जाने नाही यह केबे कार्य परिणत हेबो कि नाही, किंतु आम मानकु कार्य आरंभ करिदेबाकु हेबो। किपरि आम मानकु कार्य करिबाकु हेबो? दृष्टांत स्वरूप एई माड्रासर कथा धर। आम मानकु गोटे मंदिर करिबाकु हेबो, कारण हिंदू माने सकल कार्य प्रथमे धर्म को ग्रहण करिथांती। तुमे माने कहिपार एही मंदिर रे केउ देवतांकर पूजा हेबो। विभिन्न संप्रदाय एही विषय नै विवाद करिपारंती। एपरि हेबार किछि मात्र आशंका नाही। आमे जेउ मंदिर करिवा कथा कहूछु ताहा असांप्रदायिक हेबो। एथिरे सकल संप्रदायर श्रेष्ठ उपास्य ओंकारर केवल उपासना हेबो। जदि कौनसी संप्रदायर ओंकार उपासना रे आपत्ति थाए, तेबे ताहार निजको हिंदू कहिबार कौनसी अधिकार नाही। जे जो संप्रदाय भुक्त हुअंतु ना कहीं समस्ते हिंदू निज निजर संप्रदायगत भाव अनुसार समस्ते ही ओंकार व्याख्या करिपारंती, किंतु सर्वसाधारण को उपयोगी गोटे मंदिर प्रयोजन। अन्यान्य स्थान रे तुम मानक विभिन्न संप्रदायर प्रत्येकंकर पृथक पृथक देव प्रतिमा थाई पारंती, किंतु एठारे तुम मानक ठारो भिन्न मतावलंबी व्यक्तिगण सहित विरोध करिब नाही। एठारे आम मानकर विभिन्न संप्रदाय समूहर साधारण मतगुड़िक शिक्षा दियाजिब, अथच प्रत्येक संप्रदायर एही स्थान को आसी सेमानंकर मत समूह शिक्षा देवार संपूर्ण स्वाधीनता रहिब। केवल गोटे विषय निषेध, तुम सहित कहार मत विरोध हेले से संप्रदाय सहित विवाद करिपारिब नाही। तुमर जहाँ वक्तव्य अच्छी कही जाओ, जगत यह शुणा चाहे, किंतु अन्यान्य व्यक्ति संबंध में तुमर कौन मत ता शुणापी जगतर अवकाश नहीं, ताहा तुम मन मध्य थाउ। द्वितीयत यही मंदिर संगे संगे शिक्षक और प्रचारक गठन करने गोटे विद्यालय रहिबो। एठारे जो समस्त आचार्य गठित हेबे सेमाने सर्वसाधारण को धर्म और अन्य विद्या शिक्षा देवे। आमे वर्तमान जेपरि द्वारे द्वारे धर्म प्रचार करुछु, सेमानंकु सेहीपरि धर्म और विद्या उभय प्रचार करिबाकु हेबो। यह अति सहजरे होई पारिबो। एही समस्त आचार्य प्रचारक मानक चेष्टार जेपरि कार्य विस्तृत हेबो,
संगे संगे एहीपरि आचार्य और प्रचारकों संख्या मध्य बढ़िबार लागिथिबो। क्रमशः अन्यान्य स्थान रे एहीपरि मंदिर प्रतिष्ठित हेउथिबो। जे पर्यंत समग्र जगत को आच्छादित करि न पारिछि एहा ही मोर प्रणाली। एहा अति प्रकांड व्यापार बोध होई पारे, किंतु एहा ही आवश्यक। तुमे माने कहि पार टंका काहीं, टंकार प्रयोजन नाही, टंकार कौन हेबो, गत 12 वर्ष धरी काली कौन खाइबी मोर ताहा ठीक नथिला, किंतु मु जानिथिली अर्थ एवं मोर जहा किछि आवश्यक से सब आसीब ही आसीब, कारण अर्थादि मोर दास, मु तो ताहार दास नुहे। मु कहूछि निश्चय आसीब। प्रश्न करे लोक कहांती आम मानकर अवस्था कौन होइछि ताहा मु पूर्वरु तुम मानकु कहिछि। तुमे माने कौन तुम मानक समग्र जातिर आह्वान शुणिब नाही? तुमे माने जदि प्रकृत रे मो कथारे भरोसा रख तेबे मु तुम मानकु कहूछि तुम मानक मध्यरु प्रत्येकंकर भविष्यत अति गौरवमय। निज निज उपरे प्रबल विश्वास रख, जेपरि बाल्यावस्थारु मोर थिला। सेही विश्वास बलरे मु वर्तमान एही समस्त कठिन कार्य साधन रे समर्थ हेउछि। तुमे प्रत्येक निज निज ठारे एही विश्वास रख जे अनंत शक्ति आम समस्तंक आत्मा रे विद्यमान। तुमे माने समग्र भारत को पुनरुज्जीवित करिब। हाँ, आमे जगतर समस्त देश को जीवु, पुणी आगामी 10 वर्ष मध्य आम मानकर भाव जो समस्त विभिन्न शक्ति सहयोग जगतर प्रत्येक जाति गठित होउछन्ति ताहार एकांश स्वरूप हेब। आम मानक भारत अंतर्गत और भारत बहिर्भूत प्रत्येक जातिर जीवन मध्य प्रवेश करने को हेब। पुणी यही अवस्था आनयन करने आम मानक लगी पड़ी उद्यम करने को हेब। एथिपाई मु चाहे केतोटी युवक वेद कहउछन्ति आशिष्ठ बलिष्ठ दृढ़िष्ठ मेधावी युवकगण ईश्वर लाभ करिवे। यही समय तुम मानकर भविष्यत जीवन गढ़ी स्थिर करिवार समय। जेते दिन यौवनर तेज रही, जेते दिन तुम माने कर्मश्रांत न होइछ, जेते दिन तुम मानक भितर यौवनर नवीनता और सतेज भाव रही, कार्य लाग। यह ही समय, कारण नव प्रस्फुटित अस्पृष्ट अनाघराण पुष्प ही केवल प्रभुंक पादपद्मरे अर्पणर यज्ञ, से ताहा ग्रहण करती। तेबे उठ, अकिलातिर चेष्टा बा विवाद विसंवाद प्रभृति करने अपेक्षा बड़ बड़ कार्य आम पाई रही। आयु स्वल्प, सुतरां तुम मानक जातिर कल्याण पाई, समग्र मानव जातिर कल्याण पाई आत्म बलिदान ही जीवन श्रेष्ठतम कर्म। यही जीवन रे आउ कौन अच्छी? तुम माने हिंदू और तुम मानकर मज्जागत विश्वास जे देहर नाश रे जीवनर नाश हुए नहीं। समय समय माड्रासी युवक माने आसी मो निकटरे नास्तिकतार कथा कही थांती। मु विश्वास करे नाही जे हिंदू केबे नास्तिक होई पारे। पाश्चात्य ग्रंथादि पाठ करी से मने करी पारे मु जड़वादी हेली, किंतु से 2 दिन पाई यह तुम मानकर मज्जागत नुहे। तुम मानकर धातुरे जहाँ नहीं ताहा तुमे केबे हेले विश्वास करि पारिब नाही। यह तुम मानक पक्षर असंभव चेष्टा। एपरि करिया पई चेष्टा कर नाही। मु बाल्यावस्थारे थरे एहीपरि चेष्टा करथिली, किंतु एथिरे कृतकार्य होई नाही। यह जे हेबार नुहे। जीवन क्षणस्थायी, किंतु आत्मा अविनाशी और अनंत। अतएव मृत्यु जेतेबेले निश्चित, आस गोटे महान आदर्श धरी से ही समग्र जीवन को नियोजित करवा। यह ही आम मानकर संकल्प हो। एवं सही भगवान जे शास्त्र मुखरे कहते जे मु निज लोकंग परित्राण पाई बारंबार धराधाम आविर्भूत होता है। सही महान कृष्ण आम मान आशीर्वाद करंतु एवं आम उद्देश्य सिद्धि रे सहायक हुंतु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।